세계의 대결에서 인공지능 컴퓨터 알파고가 인간 최고수인 이세돌 구단을 최선을 다했지만 알파고의 철벽 방어를 뚫지 못하고 돌을 거뒀습니다. 방옥을 넘어 충격으로 다가왔을 것 같습니다. 인공지능의 치밀한 계산 능력이 인간의 창의력을 넘어섰습니다. 인공지능 앞에 무너진 인간 최고수. 알파고와 이세돌의 대국은 전 세계에 놀라움과 충격을 안겨주었습니다. That was a turning point, a real turning point. All of a sudden, with machine learning, artificial intelligence had done something that was clearly as capable as a human. 인간의 능력을 뛰어넘는 새로운 존재의 등장. 산업과 고용은 물론 교육의 패러다임까지 바꾸는 변화의 포문이었습니다. 정보를 습득할 수 있는 기회가 너무나 많고 접근성이 높아졌기 때문에 어떻게 그러면 그 정보를 조직해내야 되느냐, 어떻게 거기에서 새로운 생각을 끌어내느냐. 인간만이 생각할 수 있는 상상력이나 이런 거를 마음대로 발휘를 해서 새로운 것들을 만들어낼 수 있는 창의적인 솔루션을 생각할 수 있는 그런 인재들이 필요한데 이런 것들에 대한 준비는 지금 한국의 교육에서는 부재되어 있다고 저는 보고 있거든요. 인공지능 시대, 우리 아이들에게 필요한 건 어떤 교육일까요? 놀이의 힘 세 번째 이야기는 미래를 준비하는 교육, 놀이에 관한 이야기입니다. 뛰고 구를 수 있는 자연 속에서 아이를 키우고 싶어 남양주로 이사를 왔다는 호열이네. 그러나 여기에서도 사교육을 완전히 놓을 수는 없었다는데요. 1년 전부터 호열이가 배우고 있는 게 있답니다. 텔레비에서 뭐 알파고다 막 이렇게 나오니까 배워야 돼, 꼭 배워야만 될 것 같고 실질적으로 그쪽으로도 많은 변화가 있어서 그 분야에 필요한 인재들이 있으니까. 코딩입니다. 오, 그런 방법도 있었구만. 나중에 좀 더 심화되면 여기 갈 수 있겠습니다. 프로그램 만들 수 있으면. 아직까지는 방과 후 수업을 통해 배우는 정도지만 좀 더 크면 학원을 알아볼 생각입니다. 고지가 보입니다. 조금만 나가면은 이제 학원이 좀 큰 학원들이 몇 군데 있더라고요. 그래서 고학년이 되면 좀 더 심화 과정으로 해서 코딩을 좀 가르치려고요. 알파고 사건 이후 더욱 혼란스러워졌다는 엄마. 영어와 수학, 논술도 모자라 이젠 코딩마저도 배워야 하는 세상이 온 것 같아 고민이랍니다. 알파고 이후 하루가 다르게 진화하고 있는 인공지능. 인공지능과 함께 살아갈 세상. 과연 우리 아이의 경쟁력은 무엇일까요? So this is the beginning of we're doing problems which before humans were the only things that were good at them. One of the things we think about a lot is because technology is changing so quickly, because there are new things all the time, we couldn't even teach our students what's going to be out in 5 years or 10 years or 20 years. While you're in this closed environment, we've got to turn that around and saying, no, what we can use this now as new learning opportunities. 사 4차 산업혁명의 심장부라 불리는 미국 실리콘밸리. 세계에서 가장 빨리 변화하고 있는 도시이기도 합니다. 학부모의 80%가 IT 기업에 다니고 있다는 한 사립학교.
여기선 어떤 수업을 할지 궁금하시죠? Look at me. He doesn't know the times tables. I'm sure. 8 times 12. Let's see what the chance tells us. 5 times 7. 답이 홀수면 앉고 짝수면 서는 게임. 지금 아이들은 홀수와 짝수에 대해 배우는 중입니다. 6 times 12. Children love to play. It's not just because it's fun, but play is what they do. So when they're very young, we actually don't give a lot of instructions, but we tell stories, we help them play. When they get a little older, like the class that we had today, I think that's still very important. 그렇다면 중학생들의 수업은 어떨까요? 율동실, 몸을 사용해 지식을 얻는 특별한 교실이죠. And what does each of the stones represent? The moon cycle. A moon cycle between each of these locations of sunrise. 12명의 학생이 바위 역할을 맡았습니다. 영국의 스톤헨지를 몸으로 재현한 거죠. 이 친구가 맡은 역할은 태양. 달력이 만들어지기 전 고대인들이 어떻게 계절을 예측했는지를 상상해보는 수업입니다. 단지 행위만으로 고대인들의 생각을 머릿속에 그려내는 거죠. That's exactly it. When we went into the room and were acting out the process ourselves, it was a way of understanding and bringing the information into our bodies that you don't get when your relationship to the material is two-dimensional. You're only looking at it on a piece of paper. 컴퓨터에 스톤헨지를 입력하면 단 1분 만에 수많은 정보를 얻을 수 있는 시대. 그런데 이 학교에서는 그런 수업을 하지 않습니다. 컴퓨터 사용이 금지되어 있기 때문입니다. Grade schools. But if you can label it in such a way that somebody looks at it and says, "Oh, I have a general idea how it works." You can draw either bird's eye view, so go from the body. 심지어 교과서도 없습니다. 몸으로 체험하고 또 깨달은 것을 정리하면 그것이 곧 자신만의 교과서가 된다는데요. 학생들이 만든 교과서입니다. 수업 시간에 배운 걸 줄줄이 써내려간 게 아니라 본인이 머릿속에 정리한 지식이 담겨 있습니다. 첨단 실리콘밸리에서 왜 이렇게 오래된 방식의 교육을 고집하는 걸까요? When you have them work on a screen, you're actually limiting them. You're limiting them in terms of even the visual input. That's why we don't use computers, right? Because they're not providing a rich enough environment. That's what we've looked at. We want to favor the human communication and the human interaction in the classroom. 모든 수업에 몸을 사용하고 교과서와 컴퓨터를 없앤 이유. 두뇌 활동을 자극하고 상상력을 불러일으키기 위해서입니다. 또 학생과 선생님 그리고 친구들 간의 상호작용을 중시하는 건 인간이 가진 소통 능력을 개발하기 위해서라는데요. 인간 고유의 능력을 개발하는 데 중점을 둔 교육. 여기에는 이유가 있습니다. 10년 후 인공지능의 능력을 예측한 결과 기억력, 집중력처럼 지식을 습득하는 능력은 나날이 발전할 것으로 예상됐습니다. Technological change is replacing, that means that workers have to reallocate to other type of jobs and have to acquire new skills. So the question that we were asking was, in which domains will human workers still hold a comparative advantage? 창의력과 협상, 설득, 유연성은 10년 후에도 여전히 취약할 것으로 분석됐습니다. 이 보고서가 의미하는 건 뭘까요?
창의적이지 않거나 어떻게 보면 자기주도적이지 않은 그런 역량을 가진 사람들이 어떻게 보면 큰 역할을 할 일들이 점점 줄어지고 있다는 거죠. 그래서 그냥 암기식, 시험 준비식 그런 교육 방식으로서는 절대로 21세기 인재를 만들 수가 없다라는 그런 결론이 나오는 거죠. 인공지능 시대에 발맞춰 실리콘밸리의 교육도 급속히 변화하고 있습니다. 이제 갓 초등학교에 입학한 아이들. 어떻게 하면 튼튼한 다리를 만들 수 있을지 토론하는 중이라는데요. 의견을 모아 다리를 설계하고 그러고 나면 어떻게 만들지 세부적인 계획도 세워야 합니다. We're gonna go ahead and get started building our bridges, and it should be able to hold what? 2 water bottles, right? 재료는 바로 이 빨대. 빨대를 이용해 책상과 책상 사이에 30cm 길이의 다리를 만들 거라는데요. Can you tell me why you make a triangle? Because the bridge can get strong. Yeah, because so the bridge can be very strong. I could help you. 모양이 모두 제각각입니다. 단 하나도 똑같은 다리가 없죠. Then I'll be. You work on this side. 요즘 실리콘밸리에서는 아이들이 주도적으로 팀을 이루어 무언가를 만들어내는 수업이 늘어나고 있답니다. 이제 선생님이 모든 걸 다 가리키는 게 아니고 이제 아이들이 프로젝트를 서로 하고 서로 콜라보레이트 하면서 배우는 걸로 점점 바뀌어가고 있거든요. 구글, 페이스북, 애플 같은 것도 봐도 이제 프로젝트 베이스거든요. 드디어 다리가 완성됐습니다. Are you guys ready? Yeah! Okay, let's see if you guys ready? Yeah. It's gonna work. It's gonna work. Oh, it's gonna work. Ooh, very good job! Very good job! We worked again! 첫 번째 팀은 성공했습니다. That's okay. I think you guys have to make the base a little stronger, right? Good try. Good try, good try. Okay, let's move on to that group At right least here. a try. That's your funny line, actually. 실패해도 괜찮습니다. I just have a funny bridge. 중요한 건 성공했느냐가 아닙니다. 서로의 의견을 모으고 조율하는 법을 배우는 게 수업의 진짜 목적. Almost. I think you guys needed to tape this down a little bit. 더 흥미로운 건 프로젝트 수업을 도입하게 된 배경입니다. 아이들이 같이 놀이할 시간이 없으니까 교감하는 방법, 친구를 만드는 방법 이런 걸 잘 모르는 거예요. 그래서 저희 학교에서는 집중하는 게 이제 뭐 아카데믹 쪽도 있지만 항상 이제 아이들이 같이 일하게 프로젝트를 많이 시켜서 아이들이 서로 대화할 수 있게. 그래서 대화하면서 어떤 말투를 써야 되는지, 어떤 이유로 질문을 해야 되는지도 서로 배우고. 프로젝트 수업 못지않게 중요한 시간이 또 있습니다. 쉬는 시간입니다. 쉬는 시간이면 모든 아이들을 운동장으로 내보낸다는데요. 제일 중요한 것 중에 하나가 이제 physical play. 그러니까 좀
액티브하게 밖에 나가서 노는 시간도 굉장히 중요하게 생각해서 뭐 아침에도 나가고 점심에도 나가고 이런 식으로 해서 놀이가 그 학업 중심에 있을 수 있게 계속 하거든요. 놀면서 친구들과 어울리는 법을 배우는 시간. 그래서 쉬는 시간이 수업 시간만큼이나 중요해졌답니다. 학교가 변화하는 이유. 시대가 요구하는 인재상이 달라지고 있기 때문입니다. 과연 어떤 인재들이 살아남을까를 봤을 때 정말로 제가 봤을 때는 그런 흔히 말하는 4C라는 그런 말을 많이 하지 않습니까? Creativity, Critical Thinking, Communication, Collaboration. 그런 역량들이 어떻게 보면 21세기에 더욱더 필요한 역량이다. 새로운 생각을 해내는 힘. 남들과 다르게 바라보는 시각. 타인과 소통하는 능력. 함께 일할 수 있는 태도. 이 네 가지 능력을 4C라고 합니다. 협업이라던가 문제 해결력이라든가 새로운 거를 도전한다던가 융통성으로 뭔가를 생각을 한다던가 뭐 이런 아이들로 키우는 것이 굉장히 중요한데 그 모든 특성을 가지고 있는 게 바로 놀이의 특성입니다. You can't teach them in a classroom. You need to be able to be in an environment where you can experiment, you can practice in a way which is not like a lesson. And play provides an environment. 이게 우산이라고 하면 어떨까? 그래. 아이들의 놀이를 한번 들여다볼까요? 근데 이 엄마들은 이렇게 생긴 우산 안 써. 이렇게 쓰는 우산 되잖아. 이렇게 쓰면 되잖아. 얘들하고도 새로운 걸 만들자 우리. 여기라고? 그럼 그거 어때? 필요 없어. 오늘도 가서 또 다른 걸 만들자. 여준아 이거 빼면 안 돼? 왜냐면 여기 내려가 있어. 여준아 아까 여기 물 수영장 아니지? 그럼 여기다 주차장으로 하자. 이거 어때? 여기다 이거 주차장. 그래. 여준아 이거 이렇게 하는 거 아니지? 아니 이렇게 해요. 아니야 그렇게 아니야. 이렇게요? 아니 그거 아닌데? 뭐가 좀 이상한데? 야 줘봐. 내가 그렇지. 이렇게 하고 그건 다시 새로운 방법으로 하면 되잖아. 내 말이 그거야. 이게 하은이랑 연결해. 그래서 하은이 이번에 정원이랑 연결하자. 내 거를 이렇게 연결하면 기만까지 갈 수 있었는데. 근데 점점 마을이 점점 완성되고 있다. 근데 우리가 하는 것 중에서 진짜 멋있다 이거. 근데 같이 만드는 게 제일 진짜 놀이의 특성과 4차 산업혁명에서 요구되는 인재상하고는 결국은 같은 이야기를 하고 있는 거라서 놀이를 통해서 키운 아이들이 4차 산업혁명 시대에서 정말 바람직한 인간으로 성장하는 데에 가장 필요로 되는 방법이 아닐까.